कुंवर जी। मानयोग स्पीकर साहब, यह प्रश्न का मुद्दा है, बहुत ही गंभीर है। सर्किट हाउस डेमोक्रेसी का एक प्रतीक हुंदा है ते 3 करोड़ पंजाबियों की धरोहर है। मानयोग स्पीकर साहब, आम राज प्रबंध विभाग डिपार्टमेंट ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन इसका एक ट्रस्टी हुंदा है, उसका काम प्रबंध करना हुंदा है, ना कि उन्होंने बेचना, भावें लीज ते बेचन, भावें किसी होर तरीके दे नाल बेचन। मैं ये पूछना चाहता हाँ कि डिपार्टमेंट ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन नूं ये अख्तियार है, उन्होंने कोल ये पावर है कि प्रजातंत्र की इस धरोहर नूं वो किसी प्राइवेट कंपनी नूं गिरवी करा देन। दूसरा, मानयोग स्पीकर साहब, ये 3 कंपनियों का जिक्र किया गया है, चमन लाल एंड सन्स, सरब एलायंस हॉस्पिटलिटी, सरोवर होटल प्राइवेट लिमिटेड अमृतसर। मानयोग मंत्री साहब, वैसे मंत्री साहब ने कहा कि इन्हां दे नाल संबंध नहीं रखता है, लेकिन फिर भी सवाल बहुत ही गंभीर है। सरब एलायंस दे विच संदीप सोनी नाम दे एक व्यक्ति डायरेक्टर ने। मैं मानयोग स्पीकर साहब पूछना चाहूँगा कि जो संदीप सोनी इहदे डायरेक्टर ने, उन्हां दा कोई संबंध उदों दे मंत्री ओपी सोनी दे नाल है कि नहीं है, इस सवाल का भी हिस्सा सीगा। दूसरा, जो सरोवर होटल प्राइवेट लिमिटेड है अमृतसर दे विच, उस दा संबंध उदों दे मंत्री ओपी सोनी दे परिवार दे नाल है या नहीं है। तीसरा सवाल सप्लीमेंटरी, मेरा सवाल सीगा स्पीकर साहब कि जेकर हाँ ताकि उसनू टेक ओवर करन वाली कंपनी का किसी राजनीतिक परिवार दे नाल संबंध है कि नहीं है। जवाब आया है कि इस बाबत सूचना पंजाब सरकार को उपलब्ध नहीं है। मेरी बेनती है मानयोग स्पीकर साहब कि इसकी एक इंक्वायरी करा ली जाए, क्योंकि यह सारा जो आंसर आया है, जवाब आया है, इस पवित्र सदन नू गुमराह करने वाला है। कारण जिन्होंने लोगों ने यह सारा मैनिपुलेशन किया है पिछले 4-5 सालों के दौरान, उन्होंने लोगों ने ही यह जवाब बनाया है। ये मंत्री साहब को मैं यही बेनती करांगा कि इस सवाल का दोबारा जवाब दें, क्योंकि इन्होंने आप कहा है कि इन्हों के विभाग के नाल इहदा संबंध नहीं है। तो इस समुचे सवाल का दोबारा जवाब दिता जाए और उस तो पहला ये सारा कुछ मानयोग मुख्यमंत्री साहब के नाल डिस्कस किया जाए। और जदों सर कैंपेनिंग चलती सी, मानयोग केजरीवाल साहब आउंदे सी, कुछ लोग जो इत्थे बैठन के काबिल नहीं रहे सवाल करते सी कि केजरीवाल साहब 5 सितारा होटल दे विच रहिंदे। मानयोग स्पीकर साहब जवाब मैं दिंदा हुंदा सी कि अमृतसर आउंदे ने तो तुसी सर्किट हाउस नूं उस जोगे भी नहीं छड्डिया, तुसी प्राइवेट लोकां नूं तुसी गिरवी करा दिता। इहदे विच मानयोग स्पीकर साहब, सरकार ने सरकारी तौर पर बेचिया ते सरकार ने निजी तौर पर खरीदिया है। इस करके मेरी बेनती है कि मानयोग मंत्री साहब इसकी डूंगाई दे नाल जांच कराउण ते सारे मसले नूं पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के हवाले किया जाए। की तुसी मंत्री जी इहदी डिटेल्ड इंक्वायरी करवाओगे? मानयोग स्पीकर साहब, मैंबर साहब ने बड़े गंभीर तत्थ जिहड़े नेगे वो हाउस के सामने रखे नेगे कि साबका मिनिस्टर ओपी सोनी जी, उन्होंने पुत्र संदीप सोनी जी का इन्हां कंस्ट्रक्शन कंपनियों के नाल जां जिहड़ियां कंपनियों नूं ठेका दिता गया उन्हां नाल कोई संबंध आ। साडी फाइल के उत्ते हजे तक इस तरह के कोई सबूत नहीं है। पर लेकिन मैं मैंबर साहबान नूं इस हाउस दे विच बेनती करांगा, जिहड़े भी सबूत उन्हां दे कोल नेगे वो सबूत सानूं दित्ते जाण, सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाऊगी, किसी नूं भी नहीं बख्शिया जाऊगा। कुंवर विजय प्रताप नहीं है, यह विजिलेंस ब्यूरो है, पुलिस की एजेंसी है, यह सारा सबूत, क्योंकि यह प्रश्न का हिस्सा है। संदीप सोनी का नाम छुपाउण का प्रयास किया गया सी इस जवाब दे विच, लेकिन साडे कोल है आरटीआई दे विच असीं लैके तैयारी दे नाल असीं इस सदन के सन्मुख आए हाँ। तो इस करके मानयोग मंत्री साहब ने साडे कोलों जो सबूत मंगी है वो पंजाब विजिलेंस ब्यूरो, पंजाब पुलिस दे राहीं ये सारा कुछ सबूत एकत्र कराया जाए, क्योंकि सारा डॉक्यूमेंट्स इन्हां दे कोल है। ठीक है बाजवा जी। मैंबर इत्थे नहीं या हु इज नॉट अ मैंबर ऑफ द हाउस, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਬੈਠੇ ਐਕਸਪਾਈਰ ਜਦੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਲੈਣਗੇ ਤੱਥ ਕੁਝ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਐਕਸਪੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਜੀ
कुंवर जी 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਦੀ ਧਰੋਹਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਹੀ ਬਿਡ ਆਏ ਸਨ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਫੀਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਆਊਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਡ ਦੇਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ कुंवर जी ਖਰੀਦਣਾ ਸੀਗਾ। मंत्री जी Thank ने you। श्योर कर दिता कि इंक्वायरी कराउणगे। कुंवर जी ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸਰਕਿਟ ਹਾਊਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਧਰੋਹਰ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਜਨਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਟਰਸਟੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਵੇਚਣ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਚਣ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਜਨਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਦੀ ਇਸ ਧਰੋਹਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਕਰਾ ਦੇਣ। ਦੂਸਰਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਚਮਨ ਲਾਲ ਐਂਡ ਸੰਸ, ਸਰਬ ਅਲਾਇੰਸ ਹਸਪੀਟੈਲਿਟੀ, ਸਰੋਵਰ ਹੋਟਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਿਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਸੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸਰਬ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪ ਸੋਨੀ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸੰਦੀਪ ਸੋਨੀ ਇਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਜੋ ਸਰੋਵਰ ਹੋਟਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸੂਚਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਜਵਾਬ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਰ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 5 ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਿਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਉਸ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਿਰਵੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲਡ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਵਾਓਗੇ? ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੰਦੀਪ ਸੋਨੀ ਜੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਆ। ਸਾਡੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਬੂਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇਗੇ ਉਹ ਸਬੂਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਊਗਾ। कुंवर विजय प्रताप नहीं है, यह विजिलेंस ब्यूरो है, पुलिस की एजेंसी है, यह सारा सबूत, क्योंकि यह प्रश्न का हिस्सा है। संदीप सोनी का ना छुपाने का प्रयास किया गया सी इस जवाब दे विच, लेकिन
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਸਬੂਤ ਮੰਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਬੂਤ ਇਕੱਤਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਹੂ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਐਕਸਪਾਈਜ਼ ਜਿੱਦਣ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਾ ਲੈਣਗੇ ਤੱਥ ਕੁਝ ਆ ਜਾਏ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਐਕਸਪੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਜੀ ਕੁਮਰ ਜੀ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਦੀ ਧਰੋਹਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਹੀ ਬਿਡ ਆਏ ਸਨ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਫੀਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਆਊਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਡ ਦੇਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਮਰ ਜੀ ਖਰੀਦਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਾਉਣਗੇ